excess amount of fluid. Accumulation of excess amount of fluid in pleural space is called pleural effusion. But in case of pneumothorax, there is any amount of air accumulation in pleural space. So why this difference? Why excess amount of fluid is pleural effusion? Why not any amount of fluid? So 12 to 13 ml, 8 plus minus 4, 12 to 13 ml pleural fluid always present to prevent the friction during the respiration, the pleural friction. So this minimum amount of pleural fluid acts as a lubricant. So excess amount of pleural fluid, more than 15 ml of pleural fluid if present inside the pleural space, this is called pleural effusion, right? So this is the anatomy of pleura, right? So what are the layers of pleura? There are two layers of pleura. One is visceral and another one is parietal. So visceral, that means that the pleura that covers the entire lung, there is a visceral pleura. And what is the parietal? Outside the visceral pleura covers the visceral pleura, mediastinal pleura and diaphragmatic pleura. So these three are parietal pleura, right? So this is visceral and parietal. So parietal pleura can be subdivided into costal pleura, mediastinal pleura and diaphragmatic pleura. So what is the main blood supply? So costal pleura gets the blood supply from intercostal arteries, right? And the diaphragmatic pleura from phrenic arteries and other arteries. So and visceral pleura by bronchial artery. And nerve supply. So which pleura get the maximum nerve supply, visceral or parietal? Parietal pleura. So parietal pleura, the main nerve supply is phrenic, no, not phrenic nerve. Phrenic nerve only supplies the diaphragmatic pleura. The costal pleura from intercostal nerves, right? So এটা আমি বললাম, normally small amount of pleural fluid is present always. So these act as a lubricant. So what are the mechanisms leading to pleural effusion? তোরা জানিস there are two separate force. One is hydrostatic force and second one is oncotic force. So oncotic force pulls the fluid inside the capillary and whereas the hydrostatic force pushes the fluid, right? So imbalance between these two, that means if there is less oncotic pressure and more hydrostatic pressure, that means the accumulation of pleural fluid outside the capillary, that leads to pleural effusion. কোন কেসে তোর হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার বাড়বে? Cardiac failure, mainly cardiac failure, congestive cardiac failure. And in case of oncotic pressure, the oncotic pressure predominantly depends upon the concentration of albumin. So if there is hypoalbuminemia, then the oncotic pressure will be less. So what are the causes where hypoalbuminemia occurs? Hypoalbuminemia, that means কি একটা হতে পারে যে লিভার সিনথেসিস করছে না অ্যালবুমিন, ওয়ান, সেকেন্ড লিভার সিনথেসিস করছে বাট এক্সক্রিশন হচ্ছে। সো লিভার সিনথেসিস করছে না, দ্যাট মিনস সিএলডি, ক্রনিক লিভার ডিজিজ। লিভার সিনথেসিস করছে বাট এক্সক্রিট হচ্ছে, দ্যাট মিনস নেফ্রোটিক সিনড্রোম, ঠিক আছে? সো these are the causes of transurethral effusion. And what about exudative causes? So exudative causes মধ্যে কি আসবে, মানে exudative cause কেন হচ্ছে? Because most commonly inflammation of the pleura that leads to increased inflammatory exudates, right? So inflammatory exudates হলে কি হবে? ক্যাপিলারি লিকেজ হবে। সো ক্যাপিলারি লিকেজ হবে, তার জন্য ক্যাপিলারি থেকে ফ্লুইড বাইরে চলে যাবে, আউট অফ দ্য ক্যাপিলারি স্পেস চলে যাবে। ফার্স্ট মেকানিজম এটা হচ্ছে ইনফ্লামেশন। দিস ইজ ডিউ টু ইনফ্লামেশন, মোস্ট কমনলি ইন নিউমোনিয়া। আর কি হতে পারে? সেকেন্ড হচ্ছে যদি কোনো ব্যাসিলাই অর ব্যাকটেরিয়া ডাইরেক্টলি ইনভেড দ্য প্লুরা, proliferate there and causes inflammation and effusion pass. So that is empyema. So in case of
tubercular empyema or any bacterial empyema, bacteria directly reaches inside the pleural space, proliferates, creates inflammation followed by effusion and pus formation. There is a fourth cause. Fifth one is malignancy. Malignancy that evades the pleura, directly evades the pleura, maybe decreases lymphatic outflow, obstruction of the lymphatics that causes effusion. Finally, the last one is direct puncture of or direct trauma to pleural space that leads to bleeding from the intercostal artery that causes hemothorax. So, these are the main causes of this pleural effusion. So, actually in malignancy jonno malignancy te what are the causes of pleural effusion in malignancy, এটা আলাদা একটা মানে চ্যাপ্টার বেসিক্যালি। তার কিছু কজ হচ্ছে, ফার্স্ট হচ্ছে যে ডাইরেক্ট ইভেশন অফ দ্য ম্যালিগন্যান্ট সেল ইনসাইড দ্য প্লুরা, ফার্স্ট কজ যেটা আমি বললাম এখন। সেকেন্ড হচ্ছে লিম্ফ্যাটিক অবস্ট্রাকশন। থার্ড ওয়ান ইজ ম্যালিগন্যান্সি ইটসেলফ ক্যান ডিক্রিজ অ্যালবুমিন লেভেল, সো দ্যাট ইজ ট্রানজিটিভ, ঠিক আছে, এটাও একটা কজ। সো হোয়াট আর দ্য ক্লিনিক্যাল ফিচার্স অফ প্লুরাল এফিউশন, বল হোয়াট আর দ্য সিমটমস, কোনো পেশেন্ট তোর কাছে কি নিয়ে আসবে? Pleuritic chest pain. What is pleuritic chest pain? মানে পেশেন্ট কি বলবে তোর কাছে? দ্যাট ইজ, আমি এখনো এক্সাম সামনে, কিন্তু হোয়াট ইজ প্লুরাটিক চেস্ট পেন, ইউ মাস্ট গিভ ডেফিনিশন অফ প্লুরাটিক চেস্ট পেন ইন প্রপার ওয়ে। বল একজন ডেফিনিশনটা বল, আমি অনেকবার বলেছি। আরে ঠিক করে বল, ওরম ভাবে হয় না। তোর কাছে পেশেন্ট বলবে যে আমার পেন হচ্ছে ডিউ টু রাব অফ প্লুরা, তাহলে পেশেন্ট কি প্রেজেন্ট করবে? স্ট্যাবিং চেস্ট পেন, মোস্টলি ল্যাটারালাইজড টু দ্য চেস্ট ওয়াল, দ্যাট ইনক্রিজেস ডিউরিং কাফ অ্যান্ড ডিপ ইন্সপিরেশন। সো দিস ইজ প্লুরাটিক চেস্ট পেন, তাই তো? সো প্লুরাটিক চেস্ট পেন অকার্স ডিউ টু ইনফ্লামেশন অফ দ্য প্লুরা, তুই যেটা বললি। তারপর দ্যাট ইজ দ্য মেকানিজম অফ প্লুরাটিক চেস্ট পেন, বিকজ অফ দ্য ইনফ্লামেশন এক্সুডেটস অ্যাকুমুলেট ইনসাইড দ্য প্লুরাল স্পেস, তো তার ফলে কি হবে? ফ্রিকশন অফ দ্য প্লুরা হবে, দ্যাট ইজ। সো এখানে একটা ক্যাচ আছে, বিকজ তোরা তো বলতে পারবি যে বেসিক্যালি প্লুরাল এফিউশন দ্যাট মিনস কি দেয়ার ইজ প্লুরাল ফ্লুইড ইনসাইড দ্য প্লুরাল স্পেস, সো এই প্লুরাল ফ্লুইডটা মে অ্যাক্ট অ্যাজ অ্যানাদার লুব্রিকেন্ট, তাহলে তো প্লুরাটিক চেস্ট পেন হওয়ার কথাই নয়, তাই তো? প্লুরাটিক চেস্ট পেন তো কখন হবে? যখন এক্সুডেট জমবে, তখন প্লুরা ইনফ্ল্যামড হবে, কাছাকাছি আসবে। সেই জন্য এটা মাথায় রাখবি, যদি মিনিমাম অ্যামাউন্ট অফ প্লুরাল এফিউশন থাকে অ্যাট দ্য স্টার্টিং অফ প্লুরাল এফিউশন অ্যান্ড অ্যাট দ্য এন্ড অফ প্লুরাল এফিউশন, যখন দের ইজ মিনিমাম অ্যামাউন্ট অফ প্লুরাল ফ্লুইড, তখনই শুধুমাত্র প্লুরাটিক চেস্ট পেন হয়। এটা প্রগনোস্টিক্যাল ভ্যালু আছে। যদি কোনো পেশেন্টের তুই দেখিস যে প্লুরাল এফিউশন আছে, বাট তুই ডালনেস পাচ্ছিস, সব পাচ্ছিস, বাট তার প্লুরাটিক চেস্ট পেন হচ্ছে না, দ্যাট মিনস দ্য অ্যামাউন্ট অফ প্লুরাল ফ্লুইড ইজ হিউজ, ঠিক আছে? বাট ভাইসি ভার্সা, যদি তুই সেই প্লুরাল ফ্লুইড ড্রেন করিস, তারপর কিন্তু তার প্লুরাটিক চেস্ট পেন রিঅ্যাপিয়ার করবে, বিকজ প্লুরা কাছাকাছি আসবে, ফ্রিকশন হবে, ঠিক আছে? ফার্স্ট হচ্ছে প্লুরাটিক চেস্ট পেন। সেকেন্ড, আচ্ছা ডিসপনিয়া কি মানে হোয়াট টাইপ অফ ডিসপনিয়া? এক্সারশনাল শর্টনেস অফ ব্রেথ মোস্টলি, তাই তো? বাট actually dyspnea, the patient may present with acute shortness of breath only in certain condition. কি condition? সেটা হচ্ছে massive accumulation of pleural fluid in a very short period of time. যদি সেখানে সেইটা হয়, তখন কিন্তু that leads to acute shortness of breath. কেন হবে সেটা? Because of massive accumulation of pleural fluid inside the pleural space causes diaphragmatic eversion. ডায়াফ্রাম ইভার্ট হবে, ঠিক আছে? লাং কমপ্লায়েন্স উইল বি রিডিউসড, ভাইটাল ক্যাপাসিটি উইল বি রিডিউসড, দ্যাট লিডস টু অ্যাকিউট শর্টনেস অফ ব্রেথ, ঠিক আছে? ওকে, ফাইন। সো পেন, চেস্ট পেন মে বি লোকালাইজড টু ipsilateral shoulder, so that indicates why. So yes, very good. Diaphragmatic pleura innervates by the phrenic nerve, ঠিক আছে? সো এটা হচ্ছে রেফার্ড পেন টু দ্য শোল্ডার টিপ।
If any consolidation or any pathology or any effusion that involves the diaphragmatic pleura, then the pain can be can be felt at the left or right shoulder, যে shoulder হবে ipsilateral shoulder হবে, ঠিক আছে। Cough mostly dry in nature, but pleural effusion itself যদি cough produce করে, that is mostly dry in nature, but if it is associated with infection, then maybe mucopurulent or mucoid. Dyspnea যেটা বললাম, any large amount of pleural fluid that causes eversion of the diaphragm, that causes acute shortness of breath. আর একটা কোনো কজে ডিসপ্নিয়া হবে, কিভাবে বুঝবি যে বেসিক্যালি তো এটা আমি বললাম যে একটা ইউনিল্যাটারাল ইফিউশন, বাট বাইল্যাটারাল ইফিউশন উইথ ডিসপ্নিয়া, বাইল্যাটারাল ইফিউশন বাট উইথ ডিসপ্নিয়া, সেরকম ইফিউশনও নেই, হয়তো মডারেট ইফিউশন আছে বাট ডিসপ্নিয়া হচ্ছে, তাহলে কি ভাববি? বাইল্যাটারাল ইফিউশন উইথ ডিসপ্নিয়া। তখন তোকে কোয়ারি করতে হবে if the patient is having orthopnea or not, because bilateral effusion mostly is due to transurethric cause, that is mostly due to heart failure. So bilateral effusion যদি পাস কোনোদিন, orthopnea কোয়ারি করতে হবে, ঠিক আছে, or PND, signs of heart failure. ইন্সপেকশন কি পাবি? ইন্সপেকশন একজন বল। ফার্স্ট একদম প্রথম পয়েন্ট কি ট্র্যাকিয়া শিফট হয়? প্রথম পয়েন্টে কি? চেস্ট মুভমেন্ট ইপসিল্যাটারালি ডিক্রিজ, তাই তো। নেক্সট শেপ বলবি না? শেপ বালজিং অফ দ্য ইপসিল্যাটারাল চেস্ট ওয়াল, যদি ম্যাসিভ ইফিউশন হয়, না হলে মডারেটে হয় না, ঠিক আছে। তারপর আগে, এখন তো অনেক ট্র্যাকিয়া তো দেরি আছে, তারপর বল। শেপ বললি, তারপর সিমেট্রি, সিমেট্রি কি হবে? এই যে একদিকে সিমেট্রি ডিক্রিজড হবে, মানে বালজিং হবে একদিকে। তারপরে রেসপিরেশন কি হবে? রেসপিরেশন ডিক্রিজড চেস্ট মুভমেন্ট, ঠিক আছে। আর ব্র্যাডিপনিয়া হতে পারে, ঠিক আছে। তারপরের পয়েন্ট ইন্সপেকশন, আর কি? ট্র্যাকিয়া ইন্সপেকশনে দেখে, তাহলে ট্র্যাকিয়া করছিস কেন? প্যালপেশন বল। Always trachea shifted to the opposite side. Only in case of massive effusion, trachea will be shifted to opposite side. But massive effusion, trachea central. কি হতে পারে? No. Massive effusion unilateral with central trachea. That indicates ki massive collapse with effusion. Because collapse কি করবে? Collapse হচ্ছে নেগেটিভ ইন্ট্রাথোরাসিক প্রেসারের জন্য ট্র্যাকিয়াকে পুল করবে টু দ্যাট সেম সাইড, আর অপোজিট ফোর্স দেবে কে? প্লুরাল ইফিউশন। তাহলে দুটো ফোর্স যখন ব্যালেন্স হবে, ট্র্যাকিয়াকে সেন্ট্রাল রাখবে, ঠিক আছে। যদি কোনো পেশেন্টের ম্যাসিভ ইফিউশন পাস উইথ সেন্ট্রাল ট্র্যাকিয়া, অলওয়েজ থিঙ্ক অফ কোল্যাপস, আন্ডারলাইং কোল্যাপস, দ্যাট মিনস মাস ব্রঙ্কোজেনিক কার্সিনোমা। ডাইলেটেড ভেন্স অফ চেস্ট ওয়াল কোন কন্ডিশনে দেখা যায়? উইথ প্লুরাল ইফিউশন। ইন্সপেকশনে তো ডাইলেটেড ভেন দেখতে পেতে পারিস, কোন কন্ডিশনে? ইফিউশন আছে প্লাস ডাইলেটেড ভেন, সুপিরিয়র ভেনা কাভা অবস্ট্রাকশন, ঠিক আছে। সো ম্যালিগনেন্সি দ্যাট লিডস টু সুপিরিয়র ভেনা কাভা অবস্ট্রাকশন অ্যান্ড দ্যাট লিডস টু প্লুরাল ইফিউশন। যদি এইরকম কোনো কন্ডিশন থাকে, তাহলে কিন্তু ডাইলেটেড ভেন ওভার চেস্ট ওয়াল পাবি। তাহলে এগুলো তো ক্লু, ইন্সপেকশন থেকে তুই ক্লু পাবি, ইয়েস দ্য পেশেন্ট মে প্রেজেন্ট উইথ। আর যদি পেশেন্টের এসবিসিও থাকে, তাহলে কোন হিস্ট্রি পাবি তুই? এক্সট্রা অ্যাডিশনাল হিস্ট্রি কিছু পাবি? অ্যাডিশনাল কোন হিস্ট্রি? ডিসপ্নিয়া কি হবে বল? কিরকম ভাবে পেশেন্টের শর্টনেস অফ ব্রেথ কিরকম হবে? বেন্ডপনিয়া, আমি বলেছিলাম বেন্ডপনিয়া, ইনক্রিজড শর্টনেস অফ ব্রেথ অন বেন্ডিং ফরওয়ার্ড, ঠিক আছে। দিস ইজ ক্লাসিক্যাল অফ এসবিসি অবস্ট্রাকশন, ঠিক আছে। তো এসবিসি অবস্ট্রাকশন হলে আর তোর সাজেশন, তোর কি পাবি, মানে আদার জেনারেল এক্সামিনেশনে কি পেতে পারিস? জেভিপি রাইজ, জেভিপি রাইজ, শুধু জেভিপি রাইজ, আর কিছু? নন পালসেটাইল জেভিপি এনগর্জমেন্ট, জুগুলার ভেনাস এনগর্জমেন্ট, নন পালসেটাইল, ঠিক আছে। প্যালপেশন
ট্র্যাকিয়া ফার্স্ট, অ্যাপেক্স বিট। অ্যাপেক্স বিট কি হবে যদি রাইট সাইডে লেফট সাইডে ডিফিউশন থাকে? শিফটেড হতে পারে বা মাফেলড হতে পারে, ঠিক আছে। আর মুভমেন্ট, তারপরে প্যালপেশনের এরিয়াটা, প্যালপেশনে কি হবে? ডিক্রিজড চেস্ট এক্সপেনশন, ডিক্রিজড ইপসিলেটারাল মুভমেন্ট অ্যান্ড ডিক্রিজড স্পাইনোস্ক্যাপুলার ডিস্টেন্স। ডিস্টেন্স মেজার করতে হবে, স্পাইনোস্ক্যাপুলার ডিস্টেন্স উইল বি লেস, ঠিক আছে। আর কি হবে? ঠিক, টেম্পারেচার, টেন্ডারনেস। In all cases temperature will be increased. Infection হলে, specifically in case of empyema যদি হয়, in that case only temperature will be increased, local temperature, ঠিক আছে। টেন্ডারনেস ইনক্রিজ পাবি কোথাও উইথ ডিফিউশন। সাপোজ একটা পেশেন্ট তোর কাছে এলো, এতে টেন্ডারনেস আছে, মানে লোকাল টেন্ডারনেস আছে অ্যাবভ দ্য রিব কেজ, টেন্ডারনেস পাচ্ছিস, তার সঙ্গে ইফিউশন আছে, কি সাসপেক্ট করবি? ট্রমা, ভেরি গুড, ট্রমা। মেবি দ্য পেশেন্ট ইজ হ্যাভিং রিব ফ্র্যাকচার, এটাই তো মোস্ট কমন। রিব ফ্র্যাকচার হয়েছে, হিমোথোরাক্স হয়েছে, ইন্টারকস্টাল আর্টারি লিক করেছে, হিমোথোরাক্স হয়েছে। ওকে, সো পারকাশন বল। আচ্ছা, স্টোনি উডি এই কথা ঠিক আছে তোরা বলতে পারিস, বাট এটাতে কোনো ডিফারেন্সিয়েশন এখন হয় না, এখন কোনো জায়গাতে স্টোনি উডি বলে কিছু হয় না। ডালনেস অন পারকাশন, ঠিক আছে। আর কিছু ইয়েতে পারকাশনে কি পাবি? সেটা কি পারকাশনে পাবি? তোদের জন্য ডালনেসই ঠিক আছে, আর বেশি যেতে পারবি না, অনেক কিছু আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, না সেটা তো নিউমোথোরাক্স হয়ে গেল, এখানে কি করবি? ঠিক আছে, অসকালটেশন বল। হ্যাঁ, এইটাই বলতে চাইছিলাম, পারকাশন। এটা তো জানিস না, এটা দেখাতে হবে ছবি। ডুক্রোকোস ট্রায়াঙ্গেল জানিস? বেসিক্যালি দেখ, এই এরিয়াটা দেখতে পাচ্ছিস, এখানে অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারছিস? আচ্ছা, যদি ইপসিল্যাটারাল ইফিউশন হয়, তাহলে ইপসিল্যাটারাল ইফিউশনের জন্য ডায়াফ্রামেটিক ইভারশন হবে। ডায়াফ্রামেটিক প্লুরা রিফ্লেক্ট টু অপোজিট সাইড হয়ে যায় ইফ দেয়ার ইজ ম্যাসিভ ইফিউশন ইপসিল্যাটারাল। তাহলে দিস ইজ এই রাইট সাইডের ডায়াফ্রামেটিক প্লুরা, এইটা, এই এরিয়াটা ডাল পাবি, মানে অপোজিট সাইডের এরিয়া ডালনেস পাবি। তুই ওইদিকে ডালনেস পাবি না, পাচ্ছিস নর্মালি, বাট অপোজিট সাইড, সাপোজ দ্য পেশেন্ট ইজ হ্যাভিং লেফট সাইডেড ডিফিউশন, তুই কিন্তু রাইট সাইডেড লোয়ার এরিয়াতে, মানে ইনফ্রাস্ক্যাপুলার এরিয়াতে তুই পারকাশনে ডাল পাচ্ছিস। দ্যাট ইজ বিকজ অফ দ্য গ্রোকোস ট্রায়াঙ্গেল। ম্যাসিভ ইফিউশনে ডায়াফ্রামেটিক প্লুরা ইভার্টেড টু দ্য অপোজিট সাইড, ঠিক আছে। ওকে, এই যে এবার শিফটিং ডালনেস জানিস, করেছিস কোনোদিন শিফটিং ডালনেস? অ্যাসাইটিসে করেছিস, প্লুরাল ইফিউশনে হয় জানিস? বেসিক্যালি যদি অ্যাসাইটিস মানে কি, অ্যাসাইটিস মানে সেটাও পেরিটোনিয়াল ফ্লুইড। ইফ পেরিটোনিয়াল ফ্লুইড ইজ ফ্রি অ্যান্ড টেন্স, তাহলে তুই শিফটিং ডালনেস পাবি। সিমিলারলি এখানেও ফ্রি প্লুরাল ফ্লুইড যদি থাকে, তাহলে পেশেন্টকে যদি সামনের দিকে, মানে বেসিক্যালি পারকাস করলি একটা এরিয়াতে, বেন্ডিং ফরওয়ার্ড, কিছুক্ষণ পর আবার ওই এরিয়াতে পারকাস করবি, দেখবি শিফটিং ডালনেস হচ্ছে, ইফিউশন অন্যদিকে চলে যাচ্ছে। দিস ইজ কল্ড শিফটিং ডালনেস, ঠিক আছে। এটা টিপিক্যালি পাওয়া যায় না, এলিস এস সেপেট কার্ভ, বাট এটা মানে এটা দিস ইজ এ ক্যারেক্টার অফ টিপিক্যাল প্লুরাল ইফিউশন, নট অ্যাটিপিক্যাল প্লুরাল ইফিউশন। মানে পারকাস করবি, বেসিক্যালি তুই সাপোজ লেফট সাইডে ইফিউশন আছে, সো লেফট সাইডের ইনফ্রাস্ক্যাপুলার এরিয়াতে ডাল পাচ্ছিস, ইনফ্রা অ্যাক্সিলারি এরিয়াতে ডাল পাচ্ছিস, আবার অ্যান্টেরিয়ারলি গিয়ে ইনফ্রামেমারিতে ডাল পাচ্ছিস। এই যে এস সেপেট কার্ভ হচ্ছে, মানে এই এখানে অ্যাক্সিলা, আবার এখানে এই যে তিনটে এরিয়া, দিস ইজ কল্ড এস সেপেট কার্ভ। এস এর মতো লাগছে তো, একটা কন্টিনিউয়াস একটা কার্ভ। দিস ইজ
মানে এটা তুই এক্সরেতে যখন দেখবি, দিস ইজ কল্ড মেনিসকাস সাইন। এই যে এরকম ভাবে ডালনেস পাচ্ছিস, এটা কিন্তু পারকাশনে ইয়ে করা যায়। তাহলে এটা কি ইন্ডিকেট করে? দ্যাট মিনস দিস ইজ এ ফ্রি প্লুরাল এফিউশন, দেয়ার ইজ নো লোকিউলেশন। বাট যদি তুই পাস এরকম পারকাশনের ডাল পেলি ইনফ্রাস্ক্যাপুলার, অ্যাক্সিলারি ইনফ্রা অ্যাক্সিলারিতে পেলি না, বা ইনফ্রা অ্যাক্সিলারিতে পেলি, ইনফ্রাস্ক্যাপুলার পেলি, বাট অ্যান্টেরিয়রলি কোনো ডালনেস নেই, দ্যাট মিনস লোকিউলেটেড এফিউশন টু দ্য পোস্টেরিয়র সাইড, পোস্টেরিয়র লোকিউলেশন আছে। ঠিক আছে, এইগুলো করে আইডেন্টিফাই করতে হবে। অসকালটেশনে ডিক্রিজড ভেসিকুলার ব্রেথ সাউন্ড, আর হাইপো না হাইপার? হাইপোই হবে, ডিমিনিশড। বাট এখানে একটা ক্যাচ হচ্ছে, যদি এরিয়াতে, ওই এরিয়াতে ইফিউশনের এরিয়াতে তুই হাইপো রেজোনেন্স পেলি, ভোকাল রেজোনেন্স পেলি, বা ব্রেথ সাউন্ড ডিমিনিশড, বাট অ্যাবাভ দ্য এরিয়া অফ দ্য প্লুরাল ইফিউশন, দ্যাট ইজ দ্য কনসোলিডেটেড পার্ট, সেখানে কিন্তু তোর কি বলে ব্রেথ সাউন্ড অর ভোকাল রেজোনেন্স উইল বি ইনক্রিজড। সো দিস ইজ কল্ড, এই এখানে দেখাচ্ছে গার্ল্যান্ডস ট্রায়াঙ্গেল অফ হাইপার রেজোনেন্স। এটা হচ্ছে প্লুরাল ইফিউশন যে এরিয়াতে, এই হচ্ছে লেভেল অফ প্লুরাল ইফিউশন, তার উপরের এরিয়াতে হচ্ছে কনসোলিডেটেড পার্ট অফ লাংস থাকে, ওখানে কিন্তু হাইপার রেজোনেন্ট এরিয়া পাবে। তো এটাকে বলা হচ্ছে গার্ল্যান্ডস ট্রায়াঙ্গেল অফ হাইপার রেজোনেন্স। তাহলে গার্ল্যান্ডস আর গ্রোকোস কিন্তু ইম্পর্টেন্ট প্লুরাল ইফিউশনে। তো গ্রোকোস কিন্তু হচ্ছে পারকাশন ফাইন্ডিং ডালনেস, আর গার্ল্যান্ড হচ্ছে পারকাশন প্লাস অসকালটেশন, দ্যাট ইজ হাইপার রেজোনেন্স। Other system examination is important in case of pleural effusion. Why? কোন কোন সিস্টেম এক্সামিন করবি? এক এক করে বল, আমি তো বুঝতেই পারছি না। ফার্স্ট হচ্ছে সিভিএস। সিভিএস এ কি দেখবি, কি এক্সামিন করবি? কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিওর আছে কিনা, আর পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন আছে কিনা, সেটাও ইম্পর্টেন্ট। তারপর আর কোন সিস্টেম? সিএনএস কেন দেখবি? নিউরোলজিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন কিছু ইম্পর্টেন্ট? ইফিউশন আছে, এদিকে নিউরোলজিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন হচ্ছে, কনভালশন হচ্ছে, কি কি হতে পারে ভাব? একটা হচ্ছে টিবি মেনিনজাইটিস, তাই তো? আর টিবি মেনিনজাইটিস, টিবি ইফিউশন, হ্যাঁ, ডিসেমিনেটেড টিবি। সেকেন্ড ম্যালিগনেন্সি, ব্রেন মেটস, সেটা তো হতে পারে। আর কোন সিস্টেম? জিআই কেন করবি? কোন জিআই প্যাথোলজিতে তো রিফিউশন হয়? ওরে বাপরে, রাপচার ইসোফেগাস, বার্ড-চিয়ারি সিনড্রোম। মোস্ট কমন কি? ক্রনিক লিভার ডিজিজ, সিএলডি। সিএলডি কেন হয় ক্রনিক লিভার ডিজিজে? ইফিউশন হবে কেন? সিএলডিতে অ্যাসাইটিস উইল বি টেন্স, ঠিক আছে, আন্ডার টেনশন থাকে। সো এই প্রেশারের জন্য কি হবে, থ্রু দ্য ডায়াফ্রামেটিক পোর্স, ওটা রাইট সাইডে, মানে মোস্ট কমনলি রাইট সাইড, লেফট সাইডে কেন নয়? তাতে কি হয়েছে? তো অ্যাসাইটিস তো পুরো পেরিটোনিয়ামে আছে। হ্যাঁ, there is more number of pores in right side, right diaphragm, ঠিক আছে, so that causes right sided diffusion, ঠিক আছে। আর কোন জিআই প্যাথোলজির জন্য তোর রিফিউশন হতে পারে? আর কোনো কিছু? প্যানক্রিয়াটাইটিস, because it's an inflammation of the pancreas. The প্যানক্রিয়াসের টেল আর ডায়াফ্রাম অলমোস্ট একই জায়গাতে থাকে, তাই তো, একদম। So inflammation of the peritoneum, মানে that is encapsulating the pancreas, সেই ইনফ্লামেশন কিন্তু লেফট সাইডেড প্লুরাতে যেতে পারে, ঠিক আছে। মোস্ট কমনলি অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিসে প্লুরাল ইফিউশন হয় বাইল্যাটারাল, বাট ইন কেস অফ ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস আর কোন কজে হতে পারে? ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিসে তো ইনফ্লামেশন হবে না, তাহলে প্লুরাল ইফিউশন হবে কোথা থেকে? বিকজ অফ রাপচার অফ প্যানক্রিয়াটিক সিউডোসিস্ট। যদি সিউডোসিস্ট রাপচার করে, তাহলে সেটা ওই ফ্লুইডটা লেফট সাইডে যেতে পারে, ঠিক আছে। এক্সরেতে একটু ডেসক্রাইব করতো দেখি। আচ্ছা, মিনিমাম এক্সরেতে, মানে এক্সরে পিএ ভিউ, চেস্ট এক্সরে, হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট সেন্সিটিভ ইনভেস্টিগেশন অফ ডিটেক্টিং প্লুরাল ইফিউশন?
ইনভেস্টিগেশন বলছি, আমি ইনভেস্টিগেশন বলেছি, আমি মেনশন করিনি। আল্ট্রাসোনোগ্রাফি, ইউএসজি থোরাক্স, মিনিমাম অফ 5, minimum 10 to 15 ml of pleural fluid can be detected through USG thorax, ঠিক আছে। আর তারপরে নেক্সট বেস্ট সিটি থোরাক্স, নেক্সট এক্স-রে, ল্যাটারাল ডিকুবিটাস। মিনিমাম কত থাকে, মিনিমাম কত অ্যামাউন্ট অফ, না 50 to 75, আর চেস্ট এক্স-রে PAView 175 ml, ঠিক আছে। 200 বলে ঠিক আছে, দেওয়া যাবে, অসুবিধা নেই। ওকে ফাইন। সো ল্যাটারাল ডিকুবিটাস কিন্তু 25 অবধি ডিটেক্ট করে, ঠিক আছে। ওকে, সো এটা ডেসক্রাইব কর কি আছে এক্স-রেতে, ঠিক করে বল, এক্সাম কিন্তু সামনে, ওরম ভাবে একটা আরবিটারি কথা বললে হবে না, বল ডেসক্রাইব দ্য চেস্ট এক্স-রে। এইটা বলছিস তো, ফার্স্ট একটা বল। হ্যাঁ, একজন বল, একজন, যে কোনো একজন বল না, একজন বল, উইথ কনফিডেন্স বল, এই এক্সাম তো সামনে, বল। সেন্ট্রাল ইন পজিশন বলবি না, নট রোটেটেড বলবি তো। হ্যাঁ, তারপর ব্লান্টিং অফ দ্য লেফট সাইডেড কস্টোফেনিক অ্যান্ড কার্ডিওফেনিক অ্যাঙ্গেল উইথ এটা মেনিসকাস সাইন তোকে বলতে বলেছি, ঠিক করে বল। ডেসক্রাইব প্লুরাল এফিউশন, কিভাবে প্লুরাল এফিউশন ডেসক্রাইব করবি এক্স-রেতে? মেনিসকাস সাইন তো একটা সাইন, ডেসক্রাইব কি করে করবি? হোমোজেনাস ওপাসিটি কোনখানে, এরিয়া কি? লেফট সাইডের মিডিল অ্যান্ড লোয়ার জোন, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আমি তো এটাই শুনতে চাইছি। অবস্কিউরিং সিপি অ্যান্ড কার্ডিওফেনিক অ্যান্ড কস্টোফেনিক অ্যাঙ্গেল লেফট সাইডে, and highest point of the curvature directed towards the axilla, this is the meniscus sign। তুই তো বলবি না এক্সামিনারকে this is meniscus sign, তো এটা তোকে ডেসক্রাইব করতে হবে, highest point directed towards the axilla, ঠিক আছে। so this is typical pleural effusion left sided, এইটা ডেসক্রাইব কর। bilateral কি আছে বল, অ্যাঙ্গেল গুলো বল, সিপি অ্যাঙ্গেল বল, বল। obscuring bilateral costophenic angle, তারপরে মানে এটার কজ অফ প্লুরাল এফিউশন কি হবে? উইথ ইনক্রিজড কার্ডিওথোরাসিক রেশিও, bilateral effusion with increased cardiothoracic ratio, that means effusion is mostly due to cardiac failure। তারপর এটা বল রে, তাড়াতাড়ি বল, অনেক আছে এখনো টপিক। এটা কনসলিডেশন, obscuring left sided CP and বললাম costophenic cardiophoenic angle involving the whole left hemithorax, তাই তো, and trachea is deviated to the opposite side, এই তো trachea deviate করেছে। left sided massive pleural effusion, so কি করে massive বললি, আমি তো আগের গুলো massive বললাম না। so what is massive pleural effusion? তিনটে জোন নয়, হ্যাঁ ঠিক আছে, তিনটে জোন কি ইনভলভ করছে। সো কিভাবে জোন ডিটারমিন করে এক্স-রেতে? হোয়াট ইজ আপার জোন, হোয়াট ইজ মিড জোন, এন্ড হোয়াট ইজ লোয়ার জোন? রিপ কাউন্ট কত বলেছিলাম তো, আপ টু সেকেন্ড টু ফোর্থ, দেন বিলো ফোর্থ, তাই তো। এটা ডেসক্রাইব কর। কি আছে ফাইন্ডিংস, এটা কি আছে? অবস্কিউরিং, এটা কি মানে হোমোজেনাস ওপাসিটি অবস্কিউরিং লেফট সিপি অ্যাঙ্গেল, এন্ড এটা ওপাসিটিটা কি রকম, এটার সঙ্গে এটা ডিফারেন্সটা কি, এটা ডিফারেন্সটা কি? এই যে ফার্স্ট এন্ড ফোর্থ ডিফারেন্স কি? both are pleural effusions, right? But this is different from this is why? This is localized, this is desepid effusion, right? এই যে desepid effusion, this is localized effusion or encysted effusion, ঠিক আছে। এটা is this an effusion or any mass or any consolidation? This is consolidation. Why this is consolidation?
Is there any air bronchogram inside it? So why this is consolidation? This is fissural effusion involving the horizontal fissure. This is called, জানিস কি বলে এটাকে? Vanishing tumor. This is effusion involving horizontal fissure, vanishing tumor, because this is generally this occurs due to heart failure. So after giving diuretics, this effusion will vanish. After giving diuretic, if you do an X-ray after that, so you may not find this kind of effusion. That's why this is called vanishing tumor. ঠিক আছে? Okay. So ঠিক আছে, তো এটা পেলি, X-ray পারকাস করলি, অস্কালটেট করলি, okay fine. So you are confirmed that you are dealing with a patient of effusion, pleural effusion. Then what will be your next step? Thoracocentesis. So what is the procedure of অনেকবার দেখিয়েছি. What is the procedure of thoracocentesis? কোথায় করবি? কোন এরিয়াতে করতে হবে? সেফটি ট্রায়াঙ্গেল। সাপোজ সেফটি ট্রায়াঙ্গেলের ওখানে কোনো ইফিউশন নেই, লেফট ফার্স্ট ইউএসজি গাইডেড করলি, তুই ইউএসজি তোর কাছে নেই, তুই একটা বিপিএসসি তে পোস্টিং আছিস, তাহলে কি করবি? পারকাস করতে হবে আর অস্কালটেট করতে হবে। সো যখন হাইয়েস্ট পয়েন্ট অফ ডালনেস পাবি তার 1 to 2 স্পেস বিলো, সেখানে তোকে থোরাকোসেন্টেসিসের জন্য নিডল ইনসার্ট করতে হবে। ঠিক আছে? সো কোথায়, রিবের কোন রিবের, মানে রিবের কাছাকাছি, রিবের ওপরে, রিবের নিচে, কোন এরিয়াতে? না কোন এরিয়াতে, যে কোনো এরিয়ার কোন রিব স্পেসের ওপরে বা ওপরের রিব স্পেসের নিচে, কোনখানে? লোয়ার বর্ডার অফ দ্য আপার রিব স্পেস আর আপার বর্ডার অফ দ্য লোয়ার রিব স্পেস, কোনটা? Yes, upper border of the lower rib, because you should avoid the lower border of the upper rib. হ্যাঁ, সো ঠিক আছে, ওকে ফাইন। তো তারপরে তুই করলি। আচ্ছা, এবার বল, what are the indication of diagnostic thoracocentesis? Two types of thoracocentesis are there. One is diagnostic, one is therapeutic. So what are the indications of therapeutic thoracocentesis? Diagnostic তো সবারই করবি, সবার করবি ডায়াগনস্টিক থোরাকোসেন্টেসিস? কার করবি না, কার করতে হবে না? bilateral effusion with cardiomegaly, no need to do a thoracocentesis. এটা as per the British Thoracic Society guideline, because in maximum cases this will be due to heart failure. তাহলে ফালতু তোর ইনসার্ট, একটা ইনফেকশন ইনসার্ট করে লাভ নেই। ঠিক আছে? আর বাকি সব কেসে তুই ডায়াগনস্টিক থোরাকোসেন্টেসিস করবি। সো হোয়াট আর দ্য ইন্ডিকেশনস অফ থেরাপিউটিক থোরাকোসেন্টেসিস? কাদের করবি? ফার্স্ট হচ্ছে লার্জ অর ম্যাসিভ প্লুরাল এফিউশন দ্যাট ইজ কজিং সিগনিফিকেন্ট ডিসপনিয়া। থার্ড, সেকেন্ড, ধর সেরকম কিছু নেই, লার্জ এফিউশন নয়, তাও তুই থেরাপিউটিক করবি। আর কোন কেসে? না ডায়াগনস্টিক করলি, আমি থেরাপিউটিকের কথা বলছি। এমপাইমা পাস থাকলে পুরো ড্রেন করতে হবে। থার্ড ইজ হিমোথোরাক্স থাকলে। এই তিনটে হচ্ছে ইন্ডিকেশনস অফ থেরাপিউটিক থোরাকোসেন্টেসিস। ঠিক আছে? কতক্ষণ করবি, কখন স্টপ করবি, কখন, কিছু আছে এরকম যে মানে থেরাপিউটিক থোরাকোসেন্টেসিস স্টপ করতে হবে কখন, বা কতটা এফিউশন ট্যাপ করবি, সেরকম কিছু আছে? কোনো কোয়ান্টিফিকেশন আছে কতটা ট্যাপ করতে হয়? অ্যাট এ স্টেজ কতটা করতে হবে জানিস? কোনো আইডিয়া? 1.5 লিটার, 2 লিটার, 1 লিটার, কত? আনটিল দ্য পেশেন্ট ডেভেলপস ডিসপনিয়া অর কাফ, যেটা একটা কনভেনশন আছে, এখন অনেকে বলে যে 1.5 লিটার পার ডে এর বেশি ইফিউশন অ্যাসপিরেট করা উচিত না, বাট দিস ইজ রং। যতক্ষণ না পেশেন্টের কাফ অর ডিসপনিয়া হচ্ছে ততক্ষণ তুই অ্যাসপিরেট করতে পারিস থেরাপিউটিক্যালি। সো ইনক্রিজ অফ ডিসপনিয়া অ্যান্ড নিউ অনসেট কাফ ডিউরিং thoracocentesis in any amount of fluid, that indicates patient may develop re-expansile pulmonary edema. Effusion, একটা পেশেন্টের ইফিউশন আছে, সাপোজ
more than 4 days ইফিউশন আছে, তোর কাছে এসছে আফটার 4 days, তাহলে তুই অ্যাসপিরেট করছিস, অনেকটা অ্যাসপিরেট, লার্জ ভলিউম অ্যাসপিরেট করলে কি হবে, সাডেন রিল্যাক্সেশন অফ দ্য প্লুরা হবে, তাই তো, প্লুরাটা সাডেন রিল্যাক্স হয়ে যাবে, তখন এই যে সাডেন স্ট্রেচিং অফ প্লুরা হবে, তার জন্য রিঅ্যাকশনারি কিছু রিঅ্যাক্টিভ অক্সিজেন স্পিসিস ওখানে রিলিজ করে, দ্যাট কজেস পালমোনারি এডিমা, দ্যাট ইজ কল্ড reactive pulmonary edema or re-expansile pulmonary edema, রেপো, ঠিক আছে। তো রেপো যদি ট্রিটমেন্ট না করিস তাহলে হাইলি মর্টাইল ওটা, ঠিক আছে, অক্সিজেন দিতে হবে তখন। ওকে, হোয়াট আর দ্য কন্ট্রাইন্ডিকেশনস অফ থোরাকোসেন্টেসিস? যে কোনো প্রসিডিওরের কন্ট্রাইন্ডিকেশন সেম। ফার্স্ট হচ্ছে আনকারেক্টেড কোয়াগুলোপ্যাথি, প্লেটলেট কাউন্ট ইফ ইজ লেস দ্যান 50,000, আর কি, যদি লোকালাইজড কোনো ইনফেকশন থাকে, স্কিন ইনফেকশন থাকে, তাহলে এই থোরাকোসেন্টেসিস করা যায় না। থোরাকোসেন্টেসিস তো করলি, তাহলে তারপরে কি করবি? ফার্স্টে কি দেখবি? ফার্স্টে কি দেখবি যে এক্সুডেটিভ ট্রান্সুডেটিভ? ফার্স্টে যে কোনো ফ্লুইডের অ্যাসপিরেট করার পর কি দেখতে হয়? কালার আর কনসিস্টেন্সি বা টার্বিডিটি যদি বলিস, আর ওডার, হ্যাঁ, তারপর বায়োকেমিক্যাল এক্সামিনেশন। সো হাউ ডু ইউ ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন এক্সুডেটিভ এন্ড ট্রান্সুডেটিভ ইফিউশন? ক্রাইটেরিয়াটার নাম কি? লাইটস ক্রাইটেরিয়া। সো হোয়াট ইজ লাইটস ক্রাইটেরিয়া? একজন বল, 2-3 জনে বললে আমি কিচ্ছু বুঝতে পারবো না, বল। Pleural fluid LDH more than 2/3 of. So all three or anyone? Anyone hole ki? Exudative, and all three must be diagonal. না ট্রান্সুডেটিভ হতে গেলে all three criteria should be present, ঠিক আছে, আর এক্সুডেটিভ হলে যে কোনো একটা। আরো ক্রাইটেরিয়া আছে, এই যে প্লুরাল ফ্লুইড, এইটা ইম্পর্টেন্ট, প্লুরাল ফ্লুইড বিলিরুবিন সিরাম বিলিরুবিন রেশিও মোর দেন 0.6, তোদের জানতে হবে, যদি আরো কিছু কেউ বলতে পারিস তাহলে এগুলো বলতে পারিস, ঠিক আছে। সো হোয়াট আর দ্য কজেস অফ ট্রান্সুডেটিভ ইফিউশন? ট্রান্সুডেটিভ ইফিউশন, কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিওর আর প্যানক্রিয়াটাইটিস তো ইনফ্লামেশন, কি করে হবে? মিক্সিডিমা, ভেরি গুড, হাইপোথাইরয়েডিজম। আর এক্সুডেটিভ মানে ম্যাক্সিমাম প্লুরাল ইফিউশন আর ডিউ টু এক্সুডেটিভ। ওকে, ফাইন। এবার অ্যাপ্রোচ টু প্লুরাল ইফিউশন। সাপোজ তুই দেখলি প্লুরাল ফ্লুইড অ্যাসপিরেট করলি, হ্যাঁ, করলি, তোর কি বলে, সবকিছু দেখলি, প্লুরাল ফ্লুইড অ্যাসপিরেট করার পর দেখলি যে প্রোটিন রেশিও 3, মানে 0.5ই হচ্ছে বেসিক্যালি, তো 0.5 এর বেশিও না কমন, একদম 3তেই আছে, একদম ওখানেই কাট অফ, ঠিক আছে, বা একটু বেশিও আছে, বাট তোর মনে হচ্ছে যে পেশেন্ট ইজ হ্যাভিং হার্ট ফেলিওর, তখন তুই কি করবি? একটা হচ্ছে ডায়োরেটিক এজেন্ট। ডায়োরেটিক এজেন্ট কেন হয়? যদি পেশেন্ট কোনো ডায়োরেটিক পায় বিফোর অ্যাসপিরেশন অফ দ্য প্লুরাল ইফিউশন, তাহলে কিন্তু দিস ইজ কল্ড সিউডো এক্সুডেটিভ। ট্রান্সুডেটিভ ক্যান টার্ন ইনটু এক্সুডেটিভ। হোয়াই? না ডায়োরেটিক দিচ্ছিস তো, তাহলে কি হচ্ছে? ইন্ট্রাভাস্কুলার ভলিউম লস হয়, তাহলে দেয়ার ইজ ইন্ট্রাভাস্কুলার ভলিউম লস দ্যাট লিডস টু ইনক্রিজ অফ প্রোটিন কন্টেন্ট অর এলডিএইচ কন্টেন্ট, ঠিক আছে, বিকজ অফ দ্য ভলিউম লস, এটার জন্য। সো এটা এক্সুডেটিভ টার্ন হয়ে যেতে পারে। আর কি হতে পারে? ধর সেটাও হয়নি, তখন কি করবি? বাট ইউ হ্যাভ স্ট্রং সাসপেন্স দ্য পেশেন্ট ইজ হ্যাভিং হার্ট ফেলিওর, তখন কি করবি? তখন প্লুরাল ফ্লুইড সিরাম আর সিরাম প্রোটিনের ডিফারেন্স দেখতে হয়। ইফ ইট ইজ মোর দ্যান 3 দেন ইট ইজ ট্রান্সুডেটিভ, ঠিক আছে। এইটা একটা ক্যাভিয়েট, যেখানে তুই এক্সুডেটিভ মনে হচ্ছে কিন্তু ট্রান্সুডেটিভ, তখন ডিফারেন্স দেখতে হয়। এখানে তাই দেওয়া আছে, দেখ,
এই যে CHF ও সিরোসিস আছে, এই যে প্রবাবল এক্সুডেড, তোর মনে হচ্ছে প্রত্যেকটা বেশি আছে, সো ইট ইজ এ কেস অফ প্রবাবল এক্সুডেটিভ ইনফিউশন। বাট পেশেন্টের CHF ও সিরোসিস, ক্লিনিক্যালি তোর মনে হচ্ছে পেশেন্টের একটা হার্ট ফেলিয়ার আর সিরোসিস আছে, তখন সিরাম প্রোটিন প্লুরাল ফ্লুইড প্রোটিন গ্রেডিয়েন্ট দেখতে হয়। ইফ মোর দেন 3.1 দেন দিস ইজ ট্রান্সুরেটিভ ইনফিউশন। ঠিক আছে, এখানে এটা ডাউট কোনো? এটা একটু হাই এন্ড, কিন্তু তোদের লাগবে, জেনে রাখা ভালো। সো জেনারেল অ্যাপিয়ারেন্স কি কি হতে পারে? স্ট্র কালার হতে পারে, স্ট্র কালার মোস্টলি এক্সুডেটিভ হয়, ক্লিয়ার হলে মোস্টলি ট্রান্সুরেটিভ, বাট এটা কোনো রুল নয়, এটা হতেও পারে নাও পারে। আর কি কালার হতে পারে? পাস থাকতে পারে। সো পাস ইন প্লুরাল ফ্লুইড ইন্ডিকেটস এম্পাইমা। ঠিক আছে, নেক্সট কি হতে পারে? টারবিড হতে পারে। টারবিড দ্যাট মিনস ব্যাকটেরিয়াল ওভারগ্রোথ, প্যারানিউমোনিক ইনফিউশন। আর কি হতে পারে? হিমোথোরাক্স হতে পারে, হিমারেজিক হতে পারে, হিমোথোরাক্স হতে পারে। সো হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন হিমোথোরাক্স এন্ড হিমারেজিক? হাউ টু ডিফারেন্সিয়েট? হিমারেজিক তো বেসিক্যালি ইফ দেয়ার ইজ ট্রমাটিক ট্যাপ, একটা ফার্স্ট ট্রমাটিক ট্যাপ হলো, just 1 to 0.5 ml of blood can turn the pleural fluid in bloody, as bloody, hemorrhagic. So this is not hemothorax, this is hemorrhagic effusion. So how do you differentiate between hemorrhagic and hemothorax? কালার কিভাবে বুঝবি? হিমোথোরাক্স তো ক্লট হয়ে যাবে, জাস্ট অ্যাসপিরেট করবি, লেট দ্য ফ্লুইড বি স্টে ইন এ কন্টেনার, পুট ইন এ কন্টেনার, তারপর তুই কি দেখবি? অবজার্ভ দ্য ফ্লুইড উইল বি ক্লটেড। সো দিস ইজ হিমোথোরাক্স। আর হিমারেজিকে তো ক্লট হবে না। ঠিক আছে, আর একটা বায়োকেমিক্যাল এক্সামিনেশনে কিভাবে করবি? মেজার হিমাটোক্রিট ভ্যালু অফ প্লুরাল ফ্লুইড। ঠিক আছে, হিমাটোক্রিট, এই যে হিমাটোক্রিট রেশিও, যদি প্লুরাল ফ্লুইড আর ব্লাডের হিমাটোক্রিট রেশিও ইজ মোর দেন 50%, তখন কিন্তু সেটা হিমোথোরাক্সের চান্স থাকে। ওকে, পাস মিল্কি হোয়াইট, কাইলোথোরাক্স। সো হোয়াট ইজ কাইলোথোরাক্স? হোয়াট আর দ্য কজেস অফ কাইলোথোরাক্স? জানিস? কাইলোথোরাক্স একটা এন্টিটি, সিউডো কাইলোথোরাক্স একটা এন্টিটি। কাইলোথোরাক্স জানলেই হবে। কাইলোথোরাক্স মানে কি? কাইল ইনসাইড দ্য প্লুরাল, হ্যাঁ, কাইল কোথেকে আসবে? thoracic duct. So any injury to thoracic duct, any lymphatic obstruction, তখন সেখানে কাইল ডিপোজিশন হবে প্লুরাল ফ্লুইডে, দ্যাট লিডস টু কাইলোথোরাক্স। ঠিক আছে, সিউডো কাইলোথোরাক্সেরও একটা রুল আছে, ইন কেস অফ রিউমাটয়েড আর্থারাইটিস প্লুরাল এফিউশন সিউডো কাইলোথোরাক্স হতে পারে। ঠিক আছে, সো টু ডিটারমিন কাইলোথোরাক্স ও সিউডো কাইলোথোরাক্স, you have to measure pleural fluid TG, triglyceride and cholesterol level. ঠিক আছে, black fungal infection in case of aspergillus. Odor is another important thing. একদম ফিকুলেন্ট একটা মানে স্মেল আসছে প্লুরাল এফিউশন থেকে, দ্যাট মিনস অ্যানারোবিক ইনফেকশন, নেক্রোটাইজিং ইনফেকশন, গ্রাম নেগেটিভ অর্গানিজম আর অ্যানারোবিক ইনফেকশন। ইউরিন লাইক, ইউরিনোথোরাক্স হতে পারে, ইউরিন লাইক ওডার। ঠিক আছে, ফিস্চুলা আছে, ফিস্চুলা রাপচার করেছে, দ্যাট লিডস টু ইউরিনোথোরাক্স। ওকে, নেক্সট, তারপরে তুই বুঝতে পারলি, মানে জাস্ট এই কালার দেখলি, তারপরে ফার্স্ট ইনভেস্টিগেশন কি? ব্লাড কাউন্ট কি? সেল কাউন্ট। সেল কাউন্ট কি কি সেল তুই এখানে এক্সপেক্ট করবি? মেসোথেলিয়াল সেল, এই তিনটে। সো নিউট্রোফিল, দ্যাট মিনস নিউট্রোফিলিক প্রিডমিনেন্স কিসে হবে? প্যারানিউমোনিক ইনফিউশন। একটা জিনিস মনে রাখবি, আগে ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু রুল আউট হোয়েদার দিস ইজ ট্রান্সুরেটিভ অর এক্সুরেটিভ। ঠিক আছে, কালার দেখলি, ওডার দেখলি, সব দেখলি, তারপরে ট্রান্সুরেটিভ এক্সুরেটিভ আগে ডিটারমিন করতে হবে। যদি ট্রান্সুরেটিভ হয় ইফিউশন, তাহলে কোনো সেল দেখার দরকার নেই। যদি এক্সুরেটিভ হয় তাহলেই সেলের রোল আছে। তখন কি সেল আছে? নিউট্রোফিলিক। নিউট্রোফিলিক এক্সুরেটিভ ইফিউশন, হোয়াট আর দ্য কজেস? প্যারানিউমোনিক ইফিউশন মোস্টলি। আর কিছু হতে পারে আর্লি টিউবারকুলোসিস। আর্লি টিউবারকুলোসিস যখন লিম্ফোসাইট আসেনি ব্লাডে, তখন নিউট্রোফিলিক ইফিউশন হতে পারে। লিম্ফোসাইটিক ইফিউশন কিছু হতে পারে টিউবারকুলোসিস, ম্যালিগনেন্সি। আদার অল কজেস অফ এক্সুরেটিভ প্লুরাল এফিউশন, সব করাতে কিন্তু লিম্ফোসাইটিক হবে। ইউসিনোফিলিক হতে পারে, কিছু হতে পারে অ্যালার্জিতে হয় না। অ্যালার্জি মানে ইউসিনোফিলিক হবে?
air inside pleural effusion, air মানে if there is hydropneumothorax, then eosinophil will be falsely elevated, ঠিক আছে, more than 10% হবে। আর যদি কোনো প্যারাসাইটিক ইনফেকশন হয়, ইনফ্লামেশন হয়, তাহলে সেখানে ইউসিনোফিলিক ইফিউশন পাবে, খুব রেয়ার কিন্তু পাওয়া যায়। মেসোথেলিয়াল সেল মোস্টলি ইন ম্যালিগনেন্সি, ঠিক আছে। তো এক্সুডেটিভ দেখলি, ট্রানজিটিভ করলি, তারপরে এটা, তারপরে ইন্ডিভিজুয়াল ভ্যালু অফ প্রোটিন, এলডিএইচ, এগুলোর কোনো রোল আছে, সুগার, এগুলোর কোনো রোল আছে। কি কি দেখবো আমি প্লুরাল ফ্লুইডের? সেল টাইপ, সেল কাউন্ট, তারপর প্রোটিন, এলডিএইচ, গ্লুকোজ, তাই তো? প্রোটিন, এলডিএইচ তো ঠিক আছে, এটা এক্সুডেটিভ আর ট্রানজিটিভের ডিফারেন্সিয়েট করার জন্য লাগবে। গ্লুকোজের রোল কি? এটা একদম সিমিলার অ্যাজ অফ সিএসএফ। কেন? বিকজ যত গ্লুকোজ কমবে তত ব্যাকটেরিয়াল লোড বাড়বে। কমপ্লিকেটেড প্যারানিউমোনিক ইফিউশন অ্যান্ড এম্পাইমা, এই কাইন্ড অফ ইফিউশনে গ্লুকোজ উইল বি ভেরি লো, লেস দেন 40 এরকম থাকবে, ঠিক আছে। আর কিসে গ্লুকোজ লো হতে পারে? দিস ইজ নট এ কেস অফ ইনফেকশন রাদার দ্যান এ কজ অফ ইনফেকশন। কিসে হতে পারে? রিউমাটয়েড আর্থারাইটিস ইফিউশন, ম্যালিগনেন্সি, এটা তো গ্লুকোজ লো হতে পারে বিকজ অফ দ্য আপটেক, মানে তো ডিক্রিজ আপটেক অফ দ্য গ্লুকোজ। এই যে আপটেক যে চ্যানেলের জন্য হয়, সেই চ্যানেল ইজ ডিসরাপ্টেড ইন কেস অফ ম্যালিগনেন্সি। আর ইউটিলাইজেশন অফ গ্লুকোজ ইজ ইনক্রিজড বাই দ্য ম্যালিগনেন্ট সেল, এটাও কিন্তু একটা রিজন ম্যালিগনেন্সিতে, ম্যালিগনেন্ট ইফিউশনে তোর সুগার কমে যায়, ঠিক আছে। তো তারপরে তুই চলে এলি মোটামুটি একটা জায়গাতে। এরপর ম্যানেজমেন্ট অফ ট্রানজিটিভ ইফিউশন। কি ট্রানজিটিভ ইফিউশন ম্যানেজমেন্ট হবে? ইন কেস অফ হার্ট ফেলিওর, কজে কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিওরের কি ম্যানেজমেন্ট? ডায়োরেটিক্স, মানে মেনলি ডায়োরেটিক্স। আর কি হতে পারে? অ্যাকিউট হার্ট ফেলিওর উইথ ইফিউশন, অ্যাকিউট পালমোনারি এডিমা পড়েছিলাম না, পজিটিভ প্রেশার, সিপ্যাপ, কন্টিনিউয়াস পজিটিভ এয়ার প্রেশার। আর তারপরে বাদ বাকি কজেস অফ হার্ট ফেলিওর যেগুলো রুল আউট করতে হবে, তাই তো। নেক্সট হেপাটিক হাইড্রোথোরাক্স, যেটা বললাম সিরোসিস, সেটার ট্রিটমেন্ট কি? দিলি ডায়োরেটিক্স দিলি, তাও রেকারেন্স হচ্ছে, তাহলে টিপস করতে হবে, পোর্টোসিস্টেমিক শান্ট, এটাই হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে। আর একটা হয় যেটা হচ্ছে তোর, যেটাকে বলা হচ্ছে প্লুরোপেরিটোনিয়াল শান্ট, সেটাও করা যেতে পারে। সেটা ম্যালিগনেন্সিতে মোস্ট কমনলি, প্লুরা থেকে পেরিটোনিয়ামে, মানে সেটা ম্যালিগনেন্সির জন্য হয়, প্লুরা থেকে পেরিটোনিয়ামে শান্ট করলি, পেরিটোনিয়াম দিয়ে ইউরিন দিয়ে বেরিয়ে গেল, এটাও হতে পারে, কিন্তু সেটা ম্যালিগনেন্সিতে, এখানে না। নেফ্রোটিক সিনড্রোম সেম, তো ট্রিটমেন্ট অফ আন্ডারলাইং কজ, এটাই করতে হবে। হাইপোঅ্যালবুমিনেমিয়া, হাইপোঅ্যালবুমিনেমিয়া কিসে হয়? হোয়াট আর দ্য কজ অফ হাইপোঅ্যালবুমিনেমিয়া? মোস্ট কমন কজ অফ হাইপোঅ্যালবুমিনেমিয়া সিএলডি আর malnutrition rate, malnutrition মোস্ট কমন, মানে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট কমন কজ অফ হাইপোঅ্যালবুমিনেমিয়া ইন ইন্ডিয়া, ঠিক আছে। তারপর নেফ্রোটিক সিনড্রোম, তো কারেক্ট হাইপোঅ্যালবুমিনেমিয়া, তাহলেই কারেক্ট হবে, ঠিক আছে। মিক্সিডিমা, ঠিক আছে, এটা তো হয়ে গেল। আচ্ছা, এক্সুডেটিভ প্লুরাল ইফিউশন, প্যারানিউমোনিক ইফিউশন। প্যারানিউমোনিক ইফিউশন মানে কি? মানে প্যারানিউমোনিক, দ্যাট ইজ ডিউ টু, বা এটাকে আরেকটা ইয়ে হচ্ছে সিন নিউমোনিক ইফিউশন। সো দ্যাট ইজ কজ ডিউ টু নিউমোনিয়া, সেকেন্ডারি কজ অফ নিউমোনিয়া, সেটার জন্য হচ্ছে প্যারানিউমোনিক ইফিউশন হয়। কিভাবে ডায়াগনোস করবি? নিউট্রোফিলিক এক্সুডেটিভ উইথ লো গ্লুকোজ, এই গ্লুকোজের লেভেল দেখে আর এলডিএইচ এর লেভেল দেখে প্যারানিউমোনিক ইফিউশনের গ্রেডেশন হয়, whether this is simple diffusion or complicated diffusion or empyema। 5টা ক্লাসিফিকেশন আছে, জানার দরকার নেই। সিম্পল, কমপ্লিকেটেড, এম্পাইমা, জাস্ট 3 জানবি, তা এই 3টে জানলেই হবে। সিম্পল মানে হচ্ছে গ্লুকোজ ইজ নর্মাল, কমপ্লিকেটেড মানে গ্লুকোজ ইজ 40 to নর্মাল, আর লেস দেন 40 ইজ মানে পাস ইনসাইড দ্য প্লুরাল ফ্লুইড ইজ এম্পাইমা, আর কমপ্লিকেটেড মানে লেস দেন 40, ঠিক আছে। সিম্পল মানে নর্মাল, 40 লেস দেন 40 হচ্ছে গ্লুকোজের লেভেল বলছি, সেটা হচ্ছে কমপ্লিকেটেড, আর পাস হচ্ছে এম্পাইমা, ঠিক আছে। তাহলে কেন এটা ইম্পর্টেন্ট? প্রগনোস্টিক্যালি ইম্পর্টেন্ট, therapeutically important. So if the patient is having complicated paraneumonic effusion, you have to do urgent thoracocentesis, urgent therapeutic thoracocentesis, effusion tap করে পুরোটা aspirate করতে হবে to reduce the burden of infection.
তার সঙ্গে তোর প্রপার অ্যান্টিবায়োটিক ডেফিনেটলি দিতে হবে। ওকে, সো বাট এম্পাইমা যদি হয় তাহলে কি থেরাপিউটিক থোরাকোসেন্টেসিস আর কি অপশন আছে করার? তখন চেস্ট ড্রেন দিতে হবে, আইসিডি দিতে হবে। আইসিডির ইন্ডিকেশনের মধ্যে এটা একটা, এম্পাইমা, টু ড্রেন আউট অল দ্য ফ্লুইড, ঠিক আছে। আবার এম্পাইমা অর প্যারানিউমোনিক ইনফিউশন ইজ এক্সুডেটিভ, হাইলি এক্সুডেটিভ, তো সেখানে ব্যাকটেরিয়াল লোড বেশি। এই ব্যাকটেরিয়াল লোডের জন্য ফিব্রিনাস ডিপোজিশন হয় বিকজ অফ দ্য ইনফ্লামেশন। সো প্রথমে যখন তোর ইফিউশন তোর কাছে আসছে, হোয়েন ইট ইজ নট কমপ্লিকেটেড দেন ইট ইজ ফ্রি ইফিউশন। বাট যখন এই প্রসেসটা কন্টিনিউ হচ্ছে, যখন ট্রিটমেন্ট হচ্ছে না, ইনফ্লামেশন বাড়ছে, নিউট্রোফিল বাড়ছে, ফিব্রিনাস এক্সুডেট বাড়ছে, তার জন্য ফিব্রিন পলিমার তৈরি হয়, পকেট তৈরি হয়। প্রত্যেকটা মানে ইফিউশন ইজ নট ফ্রি, দিস ইজ কল্ড লোকালাইজড ইফিউশন। তখন লোকিউলেটেড ইফিউশন হয়, একটা ইফিউশনের মাঝে ফিব্রিনাস এক্সুডেট, ফিব্রিন মানে তোর ডিপোজিশন হয়, তার জন্য প্রত্যেকটা পকেট ফরমেশন হয়ে যায়। তো এই কেসগুলোতে ইটস ডিফিকাল্ট টু পুট অ্যান আইসিটি বিকজ পকেট হয়ে আছে, তো একটা ফ্রি ইফিউশন নয়। তখন একটা লার্জ পকেটে, যে লার্জেস্ট পকেট ইউএসজি গাইড করে একটা যে লার্জেস্ট এয়ার এই ফ্লুইড পকেট আছে, সেখানে ড্রেন দিলি, চেস্ট ড্রেন দিলি, পুরো ড্রেন আউট হয়ে গেল। এই ফিব্রিন এক্সুডেট, কিন্তু তাতে তো ফিব্রিন যে স্ট্র্যান্ডগুলো সেগুলো তো আর ডিস্টার্ব হচ্ছে না, সেগুলো ডিস্টার্ব করার জন্য ফিব্রিনোলাইসিস করতে হয়। থ্রু আইসিটি স্ট্রেপ্টোকাইনেস দেওয়া যায় অর অল্টিপ্লেসও দেওয়া যায়, সেটা দিয়ে ফিব্রিন যে স্ট্র্যান্ডগুলো সেগুলো ডিস্টার্ব হয়। তার জন্য কি হয়, পকেটটা পুরো ওপেন হয়ে যায়। সো দ্য লোকিউলেটেড প্লুরাল ইফিউশন বিকামস ফ্রি প্লুরাল ইফিউশন, তাহলে ইটস ইজিয়ার টু ড্রেন, ঠিক আছে। টিউবারকুলাস প্লুরাল ইফিউশন কিভাবে ডায়াগনোস করবি? আর একটা তো তোরা বললি না, সেল টাইপ, সেল কাউন্ট, তারপরে এডিএ মানে এই প্রোটিন, গ্লুকোজ, এলডিএইচ, তারপরে আর কি পয়েন্ট? এডিএ। হোয়াট ইজ এডিএ? হ্যাঁ, সো কোথা থেকে প্রডিউস হয় এডিএ? এডিএ এর দুটো পার্ট, মানে দুটো ভ্যারাইটি আছে, এডি 1, এডি 2, তাই তো? সো কোথা থেকে হয়, কোথা থেকে মানে প্রডিউস হয় এডিএ? ম্যাক্রোফাজ আর লিম্ফোসাইট, ঠিক আছে, এখান থেকে প্রডিউস হয়। সো এডিএ ভ্যালু মানে নর্মাল ইজ লেস দেন 40, ঠিক আছে। সো মোর দেন 40 কিসে কিসে হয়? মোর দেন 40 হাই এডিএ, টিউবারকুলাস প্লুরাল ইফিউশন। আর কিসে হতে পারে? নিউট্রোফিলিক ইফিউশন, এদিকে হাই এডিএ এক্সুডেটিভ, তাহলে কিসে হতে পারে? এরকম কিছু হয়। ইভেন পাস ইনসাইড প্লুরাল ফ্লুইড যদি থাকে, এম্পাইমা থাকে, তাহলে ফলসলি এলিভেটেড এডিএ থাকে, বিকজ সেখানে নিউট্রোফিলিক অ্যান্ড লিম্ফোসাইটিক ম্যাক্রোফাজ সেল অনেক থাকে। সো যদি কোনো পেশেন্টের পাস অ্যাসপিরেট করিস, যদি পাস অ্যাসপিরেট হয় মানে ফ্র্যাঙ্ক পাস, তাহলে তার এডিএ পাঠাবি না, ফলসলি এলিভেটেড আসবে, ঠিক আছে। তো এডিএ হচ্ছে, আর লো এডিএ, লিম্ফোসাইটিক এক্সুডেটিভ লো এডিএ, কি কি রিজন হতে পারে, কি কি কজ হতে পারে? লিম্ফোসাইটিক এক্সুডেটিভ হাই এডিএ, টিউবারকুলাস ইফিউশন। লিম্ফোসাইটিক এক্সুডেটিভ লো এডিএ কি হতে পারে? ম্যালিগনেন্সি। আর রিউমাটয়েড ইফিউশন, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস ইফিউশন, আর ইউরেমিক ইফিউশন, এগুলোতে হতে পারে। তো টিউবারকুলাস প্লুরাল ইফিউশন, তাহলে কি ট্রিটমেন্ট? ড্রেন আউট অফ টিউবারকুলাস ইফিউশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এখানে থেরাপিউটিক কিছু কিছু কেসে করতে হয়, বিকজ আমরা বলি যে অলওয়েজ ডু থেরাপিউটিক থোরাকোসেন্টেসিস ইন কেস অফ টিউবারকুলাস প্লুরাল ইফিউশন, বিকজ যদি এটা লং স্ট্যান্ডিং থাকে, ইভেন ইফ ইউ গিভ এটিডি, দ্য প্লুরাল ইফিউশন তো ড্রাই হবে ওর, ঠিক আছে, বাট দের ইজ রেসিডুয়াল প্লুরাল থিকেনিং, এই ইনফ্লামেশনটার জন্য প্লুরাল থিকেনিং হবে। সো এইটার জন্য কি বলি, যে যখনই প্লুরাল ইফিউশন মানে টিউবারকুলাস প্লুরাল ইফিউশন ডায়াগনোস হচ্ছে, তখন অলওয়েজ ড্রেন আউট দ্য ইফিউশন, ঠিক আছে। নেক্সট ইজ ম্যালিগনেন্ট প্লুরাল ইফিউশন। হাউ টু ম্যানেজ এ কেস অফ ম্যালিগনেন্ট প্লুরাল ইফিউশন? সে তো করলি প্রাইমারিলি, বাট ইফিউশন, ম্যালিগনেন্ট প্লুরাল ইফিউশন সাসপেক্ট করবে কিভাবে? ফার্স্ট, একটা হচ্ছে মানে খুব স্মল অ্যামাউন্ট অফ টাইমে দের ইজ অ্যাকুমুলেশন অফ লার্জ অ্যামাউন্ট অফ ইফিউশন। সাপোজ 3 days আগে তুই ড্রেন আউট করলি, আবার 3 days পর তার অ্যাকুমুলেট হলো, এটা ফার্স্ট সাইন অফ ম্যালিগনেন্ট প্লুরাল ইফিউশন।
Second, opaque hemithorax with central trachea. এটা suspicion of malignant diffusion. Third, during aspiration, if the fluid is hemorrhagic, not hemothorax, hemorrhagic in color, এটা suspicion of malignant diffusion. ঠিক আছে? So তারপরে সেল টাইপে কি আসবে malignant diffusion এর? লিম্ফোসাইটিক অর মেসোথেলিয়াল সেল। ঠিক আছে, লিম্ফোসাইটিক অর মেসোথেলিয়াল এক্সুডেটিভ লো আইডিএ, এই সাসপিশন যদি থাকে তখন কি করবি, তখন পাঠাবি ম্যালিগন্যান্ট সেলস মিরর ব্লক। ঠিক আছে, সো ম্যালিগন্যান্ট সেলস মিরর ব্লকের কিন্তু মানে ফার্স্ট এপিসোড অফ ম্যালিগন্যান্ট সেলস মিরর ব্লক পাঠালে নেগেটিভ আসার চান্স সব থেকে বেশি। যত তুই অ্যাসপিরেট করবি আবার সেকেন্ডে আরেকবার অ্যাসপিরেটে পাঠাবি, তাতে কি হবে, ম্যালিগন্যান্ট সেল প্লুরাল একদম নিয়ার চলে আসবে, কাছাকাছি চলে আসবে, তাহলে চান্স অফ ম্যালিগন্যান্ট সেল পাওয়ার সেকেন্ড ট্যাপ আর থার্ড ট্যাপে আরো বেশি দেন দ্য ফার্স্ট ট্যাপ। দ্যাটস ওয়াই আমরা বলি যে ম্যালিগন্যান্ট ডিফিউশন যদি সাসপেক্ট করে তাহলে অ্যাটলিস্ট 3 days থোরাকোসেন্টেসিস করতে হবে ডায়াগনস্টিক, সেটা ব্লকের জন্য পাঠাতে হবে। ফার্স্ট থোরাকোসেন্টেসিস নাও পাওয়া যেতে পারে, ডায়াগনোস হয়ে গেল, তাহলে তারপর কি করবি, রিপিটেড ডিফিউশন হচ্ছে, ইউ হ্যাভ টু পুট এ চেস্ট ড্রেন, তারপর কি করবি, চেস্ট ড্রেন করে কি করবো, ড্রেন আউট হয়ে গেল, তারপর প্লুরোডিসিস। হোয়াট ইজ প্লুরোডিসিস? পড়েছিলাম নিউমোথোরাক্সের সময়, সবাই ছিলিস তোরা ক্লাসে। সে কি রে, প্লুরোডিসিস পড়েছিলাম তো। কি মেকানিজমটা কি, হোয়াট ইজ দ্য মেকানিজম অফ প্লুরোডিসিস? টু ক্রিয়েট ইনফ্লামেশন ইনসাইড দ্য প্লুরাল স্পেস দ্যাট helps to adhere the pleura. So pleural space is obliterated by the inflammatory exudates, মানে ইনফ্লামেশন, তাহলে অ্যাডহেয়ার হবে, পোটেনশিয়াল স্পেস থাকবে না, ইফিউশন ক্রিয়েট অ্যাকুমুলেট হবে না। ক্লিয়ার? কি কোন কোন জায়গাটা ক্লিয়ার নয়? হোয়াট ইজ প্লুরোডেসিস? মানে প্লুরোডেসিস, দ্যাট মিনস ইউ আর ক্রিয়েটিং an additional inflammation inside the pleural space that helps the pleural space to obliterate itself. যদি কোনো pleural space এ ইনফ্লামেশন প্রডিউস করছিস বাইরে থেকে, তাহলে ইনফ্লামেশনের জন্য অ্যাডহেয়ার হবে প্লুরা, so there will be no potential pleural space where air or pleural fluid can accumulate. ঠিক আছে, so that is the mechanism of pleurodesis. So pleurodesis may be done by some agents like আমরা আগে করতাম ট্যাল্ক বলে একটা এজেন্ট হয়, আর বিটাডিন, যেগুলো আমরা বিটাডাইন করি, ডক্সিসাইক্লিন, অনেক এজেন্ট আছে, সেগুলো দিয়ে প্লুরোডিসিস করা যায়। মানে বেসিক্যালি you have to insert an মানে আউটসাইড এজেন্ট ইনসাইড দ্য প্লুরাল স্পেস, যেটার জন্য ওখানে একটা ইনফ্লামেশন ক্রিয়েট হবে। ঠিক আছে, এটা প্লুরোডিসিসের মেকানিজম। তো রিকারেন্ট ডিফিউশন, রিকারেন্ট ম্যালিগন্যান্ট ডিফিউশন ইজ অ্যান ইন্ডিকেশন অফ ডুইং এ কেমিক্যাল প্লুরোডিসিস। ঠিক আছে, পরে সার্জিক্যাল প্লুরোডিসিস, এটাও পড়েছিলাম, সব পড়ানো আছে নিউমোথোরাক্সে। সার্জিক্যাল প্লুরোডিসিস বেসিক্যালি ওই থোরাকোটমি করলি, দিয়ে প্লুরাল স্পেসটাকে রাব করলি, রাব করে র করে দিলি সারফেসটাকে, দুটো প্লুরাল সারফেস র করে দিলি, মানে যেটা তুই বাইরে কেমিক্যালি করছিস এটা তুই মেকানিক্যালি করছিস, সার্জিক্যালি করছিস। ঠিক আছে, এটা মোস্টলি হয় কোথায়, এটা নিউমোথোরাক্সে হয়, টু প্রিভেন্ট রেকারেন্স অফ সেকেন্ডারি স্পন্টেনিয়াস নিউমোথোরাক্স। ঠিক আছে, সো ম্যালিগন্যান্ট ডিফিউশন, সাপোজ চেস্ট ড্রেন দিলি, ড্রেন দিলে প্লুরোডিসিস করলি, বাট ফেলিওর হচ্ছে, প্লুরোডিসিস ফেলিওর হচ্ছে, রেকারেন্স অফ ইফিউশন হচ্ছে, তখন কি করবি, তখন মানে বেসিক্যালি তুই যদি চেস্ট ড্রেন ওমিট করিস তাহলে আবার ইফিউশন হবে, করে রেখে দিলে তো আবার এয়ার ইনসার্ট হয়ে যাবে বাইরে থেকে। তখন যেটা বললাম প্লুরোপেরিটোনিয়াল শান্ট, প্লুরা পেরিটোনিয়ামের দিকে একটা শান্ট নিয়ে গিয়ে পেরিটোনিয়াম দিয়ে মানে থ্রু ইউরিন ইট উইল বি ইভ্যাকুয়েটেড, এটা হতে পারে। ঠিক আছে, আরেকটা হচ্ছে প্লুরেক্স ক্যাথেটার বলে একটা ইনডোয়েলিং ক্যাথেটার পাওয়া যায়, সেটা ইউজ করা যায়। ওকে, সো নেক্সট পালমোনারি এম্বোলিজম। ঠিক আছে, এগুলো কিছু নয়, রিউমাটয়েড আর্থারাইটিস। আর রিউমাটয়েড আর্থারাইটিসে রেয়ারলি মানে ড্রেন করতে লাগে, নাহলে রিউমাটয়েড আর্থারাইটিসের গ্লুকোজ ইজ লো, so there is chance of bacterial overgrowth inside the pleural space. ঠিক আছে, প্যারানিউমোনিক ইনফিউশন হওয়ার চান্স থাকে আর এর জন্য।